सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लो, हर अंग का रंग निखार लो कि सजना है मुझे सजना के लिए। চললাম রাঁচি। রাঁচিতে মাঝে নমস্তা দর্শন করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম খুব ভোরে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। মা, আমার মা, সঙ্গে থেকো। আমি পথে যা যা ঘটবে সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ওকে, বি উইথ আস। বাইরে কোথাও না গেলে ভোরের এই কলকাতা দেখার সৌভাগ্য খুব একটা হয় না। বেশ কিছুদিন পরই এত ভোরে কলকাতার রাস্তা অনুভব করতে পারছি। ভীষণ একটা সুন্দর অনুভূতি হচ্ছে। এক তো যাচ্ছি যেখানে মা ছিন্নমস্তা দর্শন করতে, বিশেষ করে মাকে দর্শন করাতে আমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি। আর এক হচ্ছে এত ভোর, 6:05 ট্রেন শতাব্দী এক্সপ্রেস, তা আমাদের অনেকটা ভোরেই বেরোতে হয়েছে। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই আছে, অলমোস্ট পৌঁছে গেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশনে ঢুকে যাব। আবার পরে কথা বলছি। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, বুঝতেই পারছো বাইরের দৃশ্য দেখে। সচরাচর ট্রেনেও চড়া হয় না। বাইরে কোথাও গেলে সময় বাঁচাতে ফ্লাইট ট্রাভেল করা হয়। এই যে গাছপালা, এত সুন্দর সবুজ হরিয়ালি, একটা আলাদা অনুভূতি হয়। রাঁচি স্টেশন থেকে আমরা রাজারাপ্পার দিকে যাত্রা করতে শুরু করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে যাব। হোটেলে পৌঁছে গেছি, এখনো রুম প্রোভাইড করা হয়নি, তার প্রসেসিং চলছে, ওয়েট করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই রুম পেয়ে যাব। তারপর ফ্রেশ হয়ে একবার মন্দির দর্শন করতে যাব, কারণ হোটেলের জাস্ট পাশেই মন্দির। আজকে একবার দর্শন করব, আগামীকাল পুজো দেব। মন্দিরে চলে এলাম ফ্রেশ হয়ে। এটি হচ্ছে মা ছিন্নমস্তার মন্দির। মায়ের মন্দিরের ভিতরটা অদ্ভুত সুন্দর, বাইরেটাও খুবই সুন্দর, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি মায়ের দর্শন করাতে পারবো না, কারণ ওখানে ছবি তোলা একদমই নিষিদ্ধ। পুরোহিত মশাই বললেন ওখানে রোজ পাঠা বলি হয়, তাই ছবি তোলা যাবে না, ঘরেও রাখা যাবে না। ফাঁকা ছিল একদম, ভীষণ সুন্দর দর্শন করেছি। এবার বাবার দর্শন হলো। পরের দিন ভোরে সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই আমরা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম পুজো দিতে। ফলহারিণী অমাবস্যা, পুজো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আশেপাশে সমস্ত মন্দির দর্শন করছি। এটি হলো মা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির, সামনে শ্রী গুরু শঙ্করাচার্যর। এখানে মায়ের মহাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত 10টি রূপই দর্শন করলাম।
এখন মন্দিরের এক পুরোহিতের সঙ্গে একটু কথা বলে নেব। ये सब कल आप थोड़ा बताइए आपका नाम पहले प्लीज। सुदर्शन मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा, इस इसका मंदिर का पुजारी थोड़ा हूँ। हाँ हिस्ट्री थोड़ा बताइए। इसका हिस्ट्री यही है कि जो है सो माँ का यहाँ छिन्न मस्ता का जो है सो पहले से ही मंदिर था, अच्छा विश्वकर्मा का बनाया हुआ था। ओके और ये सब जो है सो सुकुमार बोस का कल्पना किया हुआ है। वही कल्पना करके जो है सो ये उनके एक छोटे गुरु भाई थे, वही इसको साकार किए। सुकुमार घोष कौन है? वो थे आपका कलकत्ता के रहने वाले थे। अच्छा वो बहुत बड़ा तांत्रिक थे। अच्छा उन्हीं के गुरु भाई ये थे। ये जो उसमें उनका मूर्ति है अच्छा उस मंदिर में, अच्छा सामने वाला मंदिर हाँ देखते वही ये सब मंदिर बनवाए। अच्छा अच्छा दुर्गा मंदिर में दुर्गा मंदिर में जो है अच्छा अच्छा वो वाला मंदिर में दुर्गा ओके तो वो छिन्न मस्ता का जो पंचवटी है ना, वहीं जो बिल्डिंग बना हुआ है ना, जी, जी, वही जी। सुकुमार बोस का बिल्डिंग है। उनका परिवार लोग अभी भी आता है काली पूजा में, वहीं रुकता है। और सकली तुम्हारी इच्छा जो है सो इसका 24 घंटा तक हाँ, हाँ। कीर्तन होता है। उन्हीं का ये प्रथा चलाया हुआ है। अच्छा और काली पूजा भी वही शुरू किए यहाँ। अच्छा ये छिन्नमस्ता माँ जो है ना उनका थोड़ा बताइएगा। छिन्न मस्ता जो है सो राहु की अधिष्ठात्री देवी, राहु ग्रह के। अच्छा राहु से जो पीड़ित रहता है हाँ तो यहाँ पूजा करने से उसको शांति मिलता है। अच्छा 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 तो 9 ग्रह हैं, हाँ हाँ 9 के जो है सो ये सब अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा काली हुए शनि के, तारा हुए बृहस्पति के, और आपके षोड़शी जो है सो किसी का गुरु नहीं हुआ, वो सर्वेश्वरी है। हाँ वहीं से तंत्र मंत्र का उत्पत्ति हुआ कामाख्या से। अच्छा और भुवनेश्वरी जो है तो आपके शुक्र के अधिष्ठात्री देवी है, हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है। अच्छा और छिन्न मस्ता राहु के, और भैरवी जो हैं सो आपके हैं बुध ग्रह के, अच्छा और धूमावती जो है सो केतु ग्रह के अधिष्ठात्री देवी हैं। अच्छा अच्छा और बगलामुखी जो है ये मंगल के अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा और मातंगी हुए सूर्य के अधिष्ठात्री। और कमला जो है तो आपके चंद्रमा के, हाँ। नवग्रह के सब अधिष्ठात्री देवी हैं। अच्छा अच्छा तो जो भी नवग्रह से पीड़ित रहता है वो उसी देवी का पूजा आराधना करने से उसको शांति मिलती है। अच्छा तो अच्छा यहाँ पे 8 ठो है हाँ एक ऊपर दक्षिणा काली का है, काली का कहाँ पे ऊपर में हाँ 9 हो गया। ओ हाँ हाँ छिन्न ऊपर मस्ता है 10 हो गया। इनको 10 महाविद्या बोलते हैं। अच्छा 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 वाह शुक्रिया शुक्रिया नमस्ते जी। দেখো মন্দিরের ঠিক পেছনে সঙ্গম স্থল, নিচে দামোদর নদ শান্তভাবে শুয়ে আছে, আর ডান দিক থেকে দেখো রক্ষিত নদী বয়ে এসে দামোদর নদের সাথে মিশে যাচ্ছে। কি অপূর্ব দৃশ্য! সামনে থেকে না দেখলে এই অপূর্ব দৃশ্য পুরোপুরি উপভোগ করা যাবে না। এই হোটেলটা ঘুরে তোমাদের দেখাচ্ছি। এদিকে খুব রোদ, নেচারের সাথে সকাল সকাল ভোরবেলায় উঠে পুজো দিয়ে এসেছি মন্দিরে। এবারে হোটেলের চারপাশটা ঘুরে দেখাচ্ছি। দেখো গাছপালায় ভর্তি একদম। দেখো চতুর্দিকে কত সুন্দর ভিউ। আমাদের কলকাতায় তো এত সুন্দর পরিবেশ এরকম পাওয়া যায় না। এখানে এসে একদম অন্যরকম লাগছে, একটা অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছে। এক তো ভোরবেলা পুজো দিয়েছি, ভীষণ ভালোভাবে পুজো দিয়েছি। আজ ফলহারিণী অমাবস্যা, আজ মা ছিন্নমস্তার পুজো দিয়েছি, শিবের মাথায় নারকেলের জল দিয়েছি, ভীষণ ভালো লেগেছে। এখন পুরো হোটেলটা ঘুরে দেখছি। দেখো হোটেলে আম গাছে কত আম, কি দারুণ লাগছে। আমে টাচ হয়েছে কিন্তু হাতটা দেখো। হোটেলটা সত্যি খুব সুন্দর। তোমরা যদি কখনো আসো মন্দিরের ঠিক পাশে
হোটেল কেশরীকুঞ্জ সার্চ করলেই পেয়ে যাবে, খুব ভালো লাগবে। দেখো গোলাপ, সকাল সকাল মন একদম ভালো হয়ে গেল। একটু ফটোশ্যুট করে নিচ্ছি, কারণ এত সুন্দর পরিবেশ স্মৃতির অ্যালবামে তো থাকবেই, তোমাদের সাথেও তো শেয়ার করাটা প্রয়োজন। কারণ তোমরা তো আমার কাছের বন্ধু, তোমাদের সাথে সব কিছুই শেয়ার করি। এবার একটু পরেই বেরিয়ে যাব, এখনো ব্রেকফাস্ট হয়নি, পুজো হয়ে গেছে, একটু ফটোশ্যুট হলো, এখন আবার রুমে যাচ্ছি। একটু পরে ব্রেকফাস্ট করে 10টা নাগাদ বেরিয়ে যাব রাঁচির উদ্দেশ্যে। সেখানে আবার আরেকটা হোটেলে উঠবো, কারণ রাত 9:50 ট্রেন আছে কলকাতা যাওয়ার, মানে হাওড়া যাওয়ার। তো রাঁচি স্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে থাকলে সুবিধা হবে রাতের ট্রেনটা ধরতে, কারণ এটা তো রাঁচি থেকে অনেকটাই দূরত্ব, প্রায় 2-2.5 ঘন্টা তো লাগে। তাই আমরা কিছুটা এগিয়ে থাকতে চাই। রাঁচি স্টেশনের কাছেই একটা হোটেল বুক করেছি, সেখানে থাকবো কয়েকটা ঘন্টার ব্যাপার, তারপর তো রাতের ট্রেনে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। চলো রুমে ঢুকছি। একটু পরেই বেরিয়ে যাব ব্রেকফাস্ট করে, তারপর আবার পরে কথা বলছি। তোমরাও ব্রেকফাস্ট যদি করে না থাকো এখনো পর্যন্ত, করে নাও। রাজারাপ্পাকে বাই বলে আমি রাঁচির দিকে যাচ্ছি। রাঁচিতে তোমরা জানো, আমি আগেই বলেছি যে কয়েক ঘন্টার জন্য রাঁচিতে একটা হোটেল আমরা বুক করেছি। সেখান থেকে আমরা রাতের ট্রেনে হাওড়া পৌঁছবো, মানে হাওড়া পৌঁছবো কাল ভোরে, আজকে রাত 9:50 ট্রেন। তো রাজারাপ্পা থেকে রাঁচির দিকে যেতে গিয়ে রাস্তাটা দেখো, খুব সুন্দর, মানে এই এরিয়াতে প্রত্যেকটি জায়গা মানে মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতির সঙ্গেই, প্রকৃতির মধ্যেই আমরা এমনভাবে মিলে গেছি যে কলকাতার ওই জনবহুল যে রাস্তা, সেই রাস্তা থেকে একটু দূরে থেকে যেন একটা অদ্ভুত শান্তি অনুভূত হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। মাঝে মাঝে প্রত্যেকের একটু চেঞ্জের দরকার, তাই না? তো যাই হোক, চললাম এখন রাঁচি স্টেশনের কাছাকাছি একটি হোটেল বুক করেছি, সেখানে যাচ্ছে। আসার সময় রাস্তায় 2-1টা দুর্ঘটনা দেখেছিলাম। হাইওয়ে তো প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েই থাকে, তা হয়েছে, আমি দেখেছি 2-1টা এরকম ঘটনা। এখন ফেরার সময় যেন সেটা না দেখতে হয়, সেটাই প্রার্থনা করি। খুবই সুন্দর। ब्राह्मण है कि नहीं वो भी डाउटफुल है, नाम से ही साला ब्राह्मण মানে যত দূরে দেখছি খালি হরিয়ালি আর হরিয়ালি, গাছপালা সবুজ, দারুণ অনুভূত হচ্ছে। আর এখানকার মানুষের ভীষণ ভালো, এত ফ্রেন্ডলি। যে হোটেলে ছিলাম, কেশরীকুঞ্জ হোটেলের নামটা, একদম মন্দিরের গায়ে হোটেলটা কেশরীকুঞ্জ। তোমরা যদি আসো এখানে যোগাযোগ করতে পারো, রাঁচি রাজারাপ্পায় কেশরীকুঞ্জ হোটেল বলে সার্চ করবে, পেয়ে যাবে। ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো সার্ভিস দিয়েছে, রুম ভীষণ ভালো, হোটেল ভীষণ ভালো, চারপাশে পরিবেশ ভীষণ ভালো। আর এখন যেখানে যাচ্ছি জানি না, ওখানে গিয়ে আমি রিভিউটা তারপরে দিতে পারবো। এটা একদম কেশরীকুঞ্জে একদম হচ্ছে মন্দিরের গায়ে, মানে কেশরীকুঞ্জের গেট থেকে বেরিয়ে বাঁহাতেই মন্দিরের গেট, মানে হোটেলের ভেতর থেকে মন্দিরটা চূড়া করে দেখা যাচ্ছে। এত সুন্দর একটা জায়গা, আর এখানকার লোকজনের ব্যবহার এত ভালো, খুব ভালো লেগেছে আমার। আবারও আসবো এখানে, তোমরা যদি পারো অবশ্যই ঘুরে যাও এখান থেকে, খুব ভালো লাগবে। আজকে তো মনটা ভীষণ শান্তি অনুভূত হচ্ছে,
ভীষণ মনটা ভালো আছে, কারণ ভোরের বেলা একদম ভোরবেলা পুজো দিয়ে মনটা ভীষণ ভালো লাগছে। আর যেন নতুন একটা উদ্যম, নতুন একটা শক্তি আমি ফিরে পেলাম নতুন করে কাজে যোগ করার জন্য। সময় পেলে একবার चोरंग एरिया भी প্ল্যান করে मुस्लिम এখানে অবশ্যই এসো। মা ছিন্নমস্তার মন্দির, कलकत्ता के अंदर में রাঁচি वहीं पे ही রাজারাপ্পা। हाँ जीता है। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। चोरंगी बोलो तो ये बोलो बालीगंज एरिया চলো এখন তো মেন রোডে উঠে গেলাম। एरिया পৌঁছতে টাইম লাগবে, ঘন্টা দুই টাইম লাগবে, তারপরেই হোটেলে পৌঁছবো। তাহলে আবার পরে কথা বলছি। हो गया था पूरा चलो। कलकत्ता में भी खाता গুড মর্নিং। হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব। ছোট্ট একটা ট্যুর ছিল, ভালোই কাটলো। বুঝতেই পারছো দেখে যে কতটা টায়ার্ড, সারা রাতের একটা ট্রেন জার্নি। আর বেশিক্ষণ কথা বলবো না। তোমাদের সকলের আজকের দিনটি শুভ হোক কামনা করে বিদায় জানাই। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো।